Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Çöpçü oynağından Көпшілі жөн тұрсын. Қарабайдың мен çöpçünün оғыты. Шинғанша. Нормально жинадың ғой болды. Өзің жинанды. Өзің еттің. Нормально. Өзің көген қоя байтын. Қиын болды. Сүлөч. Ne oltasın? Ya! Ver gel. Adıma gel ol. Ver gel. Ne oltasın? Ne yapıyorsun şunun kadar? Gire de çöpçü yılmaya kaldın var bile. Ya! Ne oltasın? Sen ulusun ko. Ha? Kiçineke boğunmen aytışma. Kiçineke boğunmen ten bala seninle tengel cindesin be. Baykesi olsun sen bunu. Ayağaysın içine. Ne oldu? Ne kırılış otasın var? Gire de çöpçü yılmaya kaldın var. Ne yapışıldın kadın? Ne yıkıyorsun? Aytışkan yok kalma. Cina çöptü. Senin durayın balası. Aytışıp kalgan mı ben beni? Ne dayı böyle men kızım gerek. Ama. Gözümü kaytaramın var. Hey! 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 Al! Al ayrını al! Bul! Sal teyaka! İşçik! Batıraktan bul! Karsan tümeli! Belli beşikten çıkacak, mağa ötüyorsun. Mağa kıyıkızınıp kalgan tura. Al! Gel! Mon uyuğa salış gel, batıraktan bol! Götür başlarıp bayaz, tayak çeksin. Uyuğa çöp salış gerek, gezini tozuş gerek. Toğuklarga cem beriş gerek. Yoksun bile. Geç ölüp duruyorsun. Gene de uydun. Ne? Toğuklarga cem çaç. Ay gezi bizge gelip kaptır. Koy kaytarasın. Batıraktan. Emneye kaytarbaysın? Başım orvalı. Emne başın orvayla, başın son nele turat ko sen ne? Başım orvalı. Emne ölmüştür atasın. Beri gelç. Emne ayıç atasın. Emne ayıç atasın. Ya. Emne ayıç atasın. Emne kaytarbaysın? Жоқ. Emne kaytarbaysın? Кайтарбаймын. Men aytkanды kılarsın sen Uktun mu? Кылбайм. Sen men aytkanды kılarsın. Niye kaytarmayın? Sen men kolum aldığında Başım yaşaysın. orada niye kılayım? Başın orbayla mına sopsa ne dön? Bu çımçıktayı basın on başını cumsağamadır. Karımadı ortam insan. Al. Ne olatasın ay? Al bu. Bakırık bunu neydi bağırın karatayım ne olatasın? Oy apa, bolgonu. Bir iki söz ayttım ata. Erten gezü, okat kıl, bunu kıl, tiyini kıl de öyle. Ay baş orusa orvatkandır da balanın. Koy kulası dayını yok şu boğuşkanın ardı şu. Koy kaytarbayım deyim. Koy kaytarban da atat. Vay attağın onu zıqırayın de kimdi tartkansın hay Rasul? Aydap çık ököz kaytara o sana. Koy ne uğratırsın? Koy. Urbağının bularla. İş kılganda ne çıkım eşinse olmaydı bana. Var öz iş kıl çomay olsun. Oldu bu doğru. Hayda gel. Akıllı kızım, çürük kızım, imanlı kızım. Ayşe, Ау жеңе. hadi sana qarab tur, fikirlerim bitir alayın he? Ejeng menen ыйлабай жатып тур kızım. Жеңе, шарда жашаган жакшыбы? Кандай десем, эмнеге сурап калдың? Билгим келип атат. Айылдын деле, шаардын деле жакшы жактары бар. Ал жакта кызыктуураак, театрга, чоң парктарга барып эс алган, барсаң болот. Отуруп тургула ыйлабай жатып тур кызым. Мен азыр жууп келе калайын. Жеп саламбы, жеп салам. Алло, Тайни, жакшыбы? Бизди Расул байкем экөөбүздү шаарга батыраак алып кеткилечи. Ne oldu? Жеңем бизди көп жумуш кылдырат. Муса байкем Расул байкемди урат. Көп жумуш кылдырат. Кыздын жал аягын жуудурат. Жеңемди жаман көрөм. Ne geçken karata kızım sana? Кызын ооба мени каратат мага. Ne sen jengim jaman mı? Ооба мага жакпайт жеңем.
Алып кетиңизчи батыраак. Макул анда, макул кызынан. Апаңа чоңота чоңолерine звонить etdim, макул. Макул, алып кетиңиз бат. Болду. Тажаттың го. Бүттү, Илова. Укта. Кандайсыңар? Кызым ыйлап сени кыйнаган жокпу? Жок, жеңе, сизди Азизан абдан жакшы көрөм. Да, сизди жакшы көрөбүз. Рахмат. Мен келдим. Кандайсыңар? Жақсы. Кандайсың балам, жакшы? Ата, апа, Айша менен Русландын апасы байкемдер сонун белектерди, сонун кийимдерди кышка салыптыр. Кел Айша бул сага кийип көрчү гана. Муну ашчы. Жакшы. Ооба, келдим. Мен бул пакет сеники, Айша. Арал, бул болсо сеники. Жаккан жок, кийбейм. Ой, эмнеси жакпады? Ата-энең сонун кийимди жиберсе, жакпады деп мынтип ар жакка кыргызып жиберем. Болбойт да ушу балам. Силер деп талаада иштеп, Ай, сени десе. силерге берип жиберсе, анткениңер болбойт го балам. Уят да, уят. Кийбесең анда менин балам акыл жыргап кийип алат, Өзүң эле кел. Өзүң эле кийсең, өзүң эле кий. Айчолпон, чай, тамагың даярбы? Ооба, даяр, азыр. Ичебиз. Байкем чалат. Алло. Ооба байке, азыр эле келдим. Баары жакшы. Көрүштү, кийишти. Ооба, баары жакшы. Эмне? Сизге ким айтты? Балаңызды менби? Мен уруппу? Сизге ким айтты деп жатам? Балаңызды урсам дагы, тилдесем дагы жакшы болсун деп айтам. Айчолпон? Менин аялым Айчолпон кызыңыз Айшага кир жудуруппу? Коюңуз же байке, болбогонду айтпаңызчы. Болбогон нерсени айтпаңызчы мага. Мен азыр сүйлөшөм, мен азыр билем, ооба, сүйлөшөм азыр. Сүйлөшөм мен азыр. Айчолпон, сен Айшага күндүн согунда эшикке кир жудуруп кыйнап атасыңбы эмне? Жок. Кимиңер айттыңар? Ата мына байкемси чалды азыр. Эмне болду? Айтты мына, балдарын бирөөсү айтыптыр да. Биз буларды бакпай эле ууру соккуга алып, кул кылып буларды кордоп атыптырбыз. Тигисине биз кир жудураттырбыз, мунусун мен сабап аттырмын, күндө күн көргөзбөй. Ушундай жаман бир сөздөрдү айтты, намысыма тийген. Жолубузда биз карабасак, бакпасак алып кетсин, булар эмне мага вообще кереги жок мындайдын. Болду. Ал эми ал кур сөздөр боло берет. Болду. Ушак сөз. Болду. Болду, айта берет. Кереги жок да. Кереги жок да, мойта айта берет. Эмне кереги бар? Тети айта берет. Бир айткан калпач керек. Бирөө айтты деп эле сүйлөй бересиң. Болду. Ошол келип айтып атма. Эч качан Сен айткан жудур. эмес. Алдабай сен, сүйлөп атпа. Чалга чала берсең болду деп токтош керек деп. Эмне кылып? Күнөңүз түшүрүп атасың балдарды. Ушкан көргөн жоксуң, Айсырчы. Жаңы алып алдың го сен. Көргөн жок. Алып алдың го дедим. Отурчу. Көргөн жок. Отурчу. Канатты эмне уруп атасың? Ишиң болбосун. Ай, колум, мени эмне чап атасың? Ишиң болбосун деп атам. Кызым, өпкөз жок, мактанчак келе жатат. Апам менен атам бир жака алып барып келди, ойнотуп келди. Мактана берет. Шашпасын, мен да атам келгенде көрсөтөм. Кандай атам бар экенин. Отургула. Расул, Эмин, турчу ордуңан. Эмне эле отасыңар силер, я? Ызычы бол. Сабагыңарга даярдангыла. Расул, Эмин, мен силер менен сабактын аягында сүйлөшөм. Уктуңарбы? Отургула азыр. Отур. Бардыңар, кыргыздын сабагын алып чыккыла. Эмил, сен менден коркпогон. Мен сени жакшы көрөм. Бул сөз экөөбүздүн ортобуздагы. Кана айтчы, эмнеге сен сабактарыңды аткарбай келатасың?
күндөлүгүң баары 2-ге толуп кеттиптир. Эмне болду сага? Үйдө күнү келе уруш. Бир күн да тынчтык жок. Өз атам болсо өлүп калган. Өгөй атам болсо арак ичет. İşteyit, iş kıldırat, uğrat. Okkanга şart yok. Özüz hiçbir tuğanbız. Al kişinin de abaldары var. Эмил, мени карасаң, дагы сен класстагы балдар, кыздардын баарын уруп атасың. Эмнеге андай кылып атасың? Алар сенин классташтарың да. Ичеке. Үйдөн мени уруп, урушканда мен эч кимге алым күчүм жетпейт. Ал класстан болсо, мен аларды жөн эле ургулап ойноймун. Бирок ойносом деле, үйдөн деле, класстан деле бардыгы жамансың дей беришет. Түшүнүктүү. Эмил, мен сени андай бала деп ойлобоймун. Сен эң акылдуу, боорукер, жакшы баласың. Сенин эч кимге окшобогон жакшы сапаттарың бар. Мен сага жардам берем. Сен класстын эң мыкты баласы болосуң. Сүйлөштүкпү? Бара коем. Расул, кел. Расул, сен дайым эле Бекен менен мушташып басып жүрөсүң. Деги талашканыңар эмне силердин? Азыр Байкен келсин, анан чогуу сүйлөшөбүз. Жок ажы, ар бар мени түшүнүшпөйт. Мен эч кимге керегим жок. Чакырбаңыз эже. Эмнеге? Чоң атаң, чоң энең, Байкең баары сени жакшы көрүшөт да. Алар жөн эле жакшы көрөбүз дей беришет. Саламатсызбы эжекеси? Саламатчылык. Келиңиз. Келдик, чакырыпсыз. Дагы эмне болуп кетти? Тынччылыкпы? Расул буга чейин 3 күн сабакка келген жок. 3 күн сабакка келген жок? Ооба. Мен азыр угуп жатам. Мектепке кеттим деп эле кетет. Анда кайда жүрдүң? Бүгүн болсо Бекен менен класста мушташып кетти. Тартүү тууралуу сүйлөшпөсөңөр болбойт. Мен сизди атайын ошого чакырдым эле. Тартүү жөнүндө катуураак сүйлөшүңүз. Кечирим сурайм эжеке. Үйдөн албетте сүйлөшөбүз, тарбиясын оңдойбуз. Ооба. Макул эжеке. Тартүү тууралуу сүйлөшүңүздөр. Анда бара берсеңиздер болот. Макул эжеке. Дагы бир жолу кечирим сурайм. Саламаттагыңыз. Саламат болуңуз. Алло, Расул балам, кандайсың? Алло, ата, Жакшы окуп жатасыңбы? жакшы, Айша кандай? жакшы ата. Биз силерди сагындык балам. Кичине чыдап турсаңар, үй алганыбызга аз калды балам. Жок ата, чоң атам үйүндө эле жашай беребиз. Бизге эч нерсенин кереги жок. Батыраак эле келиңизчи. Алло, Расул, уулум, кандайсыңар? Жакшы эле. Уулум, айланайын, силердин келечегиңерди иштеп жүрбөйлүбү? Эми Таят атайынын эрткинде окуп, ошол жакта жашайсыңар, макулбу? Жок апа. Чоң апам үйүндө эле жашай беребиз. Тайнем кечке чейин уруша берет. Той антпе, уулум, тайнең антпейт го? Расул балам, биз азыр жумушта элек. Колубуз бошогондо кечинде чалып коебуз. Макулбу балам? Макул ата. Расул! Баратам. Алтындары жакшы баргыла. Жакшы баргыла, жакшы. Аман эсен баргыла. Кел. Жакшы бар. Тайнердерге салам айт. Жакшы баргыла. Жакшы бар. Салам айтып бардыгына. Жакшы кетиңер. Алтыным мен. Суп-сулуум койсу, чүрөгүм менин. Экөөбүз билесиң кандай бактылуу болобуз. Бар алдыда, жаным. Укмуш жерлерди көрөбүз дейсиң. Түшүңө да кирбеген нерселер. Шенесиңби? Шенем. Алло. Апа, саңсаңыз эмне кылайын? Мен ойноп жүргөн жокмун да. Иштеп жүрөм. Кандай түшүнбөйсүз? Сиздин доктуруңузга акчам жок. Акча болгондо барам дейми.
Кимге чалсам? Тайнеме чалайын. Алло, Тайне, кандайсыз? Жакшысызбы? Тайне, тиги апам кичине ооруп калыптыр. Ошого акча берип тура аласызбы? Өзүң карабай жүрүп, суукка иштеп жүрүп мына оорчан болду. Ушундай эле сонун Тайнем бар го. Азыр 1 сааттын ичинде барып калам, Тайне. Алтыным. Азыр эле мага фирмамдан чалышты. 1 сааттын ичинде келип акчаны алып кет дейт. Мына иштерим буюрса жакшы. Биздин тоюбуз эң сонун болот. Эч нерседен кем кылбай багам го сени, алтыным. Ооба, ишенем. Siz meni bактылуу кыларсызга? Албетте бактылуу. Албетте. Кандай сонун жашоо. Жаным, алтыным, карачы. Бүт бары көз алдыңда. Бардыгы болот. Кааласаң Париж, кааласаң Италияга барабыз. Акча деген толтура. Каалаган жагыңа барабыз. Ооба жаным. Сен ойлобо. Мен акча үчүн биякта деп. Мен сен үчүн гана бияктам. Биз экөөбүз ушунчалык бактылуу болобуз. Албетте бактылуу болобуз. Мен ишенем ошого. Кел жаным. Анда эмесе экөөбүз үчүн. Алып жибереличи. Экөөбүздүн бактыбыз үчүн. Кандай гана керемет. Кандай гана керемет. Мындай жашоого жетпеген бар. Биз экөөбүз ушунчалык бактылуу болобуз. Алло. Жакшы, кандайсыз чоң ата? Ден соолук жакшы. Мен жумушта болчумун. Эмне ыйлайсыз? Ыйлабаңызчы. Эми атамдын өмүрү кыска болсо эмне кылабыз эми? Туягы болуп мен калбадымбы? Өз тапкан байлыгын өз үйүнө топтоп, өзү көрбөй өтүп кетти го. Кейбеңизчи эми. Андан көрө мага деген малдарыңыздан, кой жылкыңыздан берип турбайсызбы? Эми бизнести чоңойтуш керек болуп жатат. Туура түшүнүңүзчү эми чоң ата. Тай атамдарды го билесиз. Жардам бергилери келбейт. Тай энем болсо акча сурасаң эле чалкасынан түшөт. Эми чоң ата, сиз кайраттуу кишисиз да. Мен жумуштам, ооба. Чоң рахмат, чоң ата. Рахмат. Жок, менде сонун бир сунуш бар десеңиз кыздар. Ошол кыздар. Гөлдө жүрөм. Гөлдө жүрөм. Билет бар. Мына жаткан турбай биякта бир аккуу көлдүн аккусу. Аны эмесе келгиле кыздар, ушундай бир жакшы жерде отурабыз. Жашообуз ушундай эле кереметтүү өтө берсин. Баарыбыз тең бар бололу. Араңарда жалгыз мен бар болоюн. Келгиле. Өткөн үзүлбөсө болду. Алло, бул ким? Берме. Келиңиз сертерек. Азыр келем. Бул ким? Менин атым Зайырбек. Сен Расулсуңбу? Ооба. Сени кыздар менен иштейт деп уктум. Анан бизнеси да бар дешти. Дал ошондой. Бирок
бизнесим деле жок. Аны мен баарына бар деп калп айтып коем. Мен сага сонун сунушум бар. Жолукпайлыбы? Андай болса, сен өзүң бул жакка келбейсиңби? Кыздарды да көрмөксүң. Биринчи экөөбүз эле сүйлөшпөйлүбү? Базар жок. Айткан жериңе бара калам. Айткан жериңе. Азыр. Болду, сүйлөштүк. Ассалому алейкум. Александр, кандайсың? Кандайсың? Жакшыбы? Иштер кандай? Жакшы, сонун. Брат, сонун сунуш бар дедиң эле. Кулак сенде? Биринчи бир суроом бар эле. Айтсаң, талаага картошка эктиң дейли. Күзүндө банан жыйнап аласыңбы же картошка жыйнап аласыңбы? Картошка эккенден кийин албетте картошка терип алат да. Анан ушу Кыргызстанда каяктагы банан терип алмак эле. Туурабы? Демек, жашоонун мыйзамы бар. Адам жакшылык кылса жакшылыкты, жамандык кылса жамандыкты алат. Адам эмнени сепсе ошону алат. Сенин эмне менен ооруп жүргөнүңдү, кимдерге канча акча карыз экениңди, кимдер сени издеп жүргөнүн баарын билем. Өзүңдү дагы, башкаларды алдаба. Эсиңе кел. Жаман жолуңан кайт. Görüşкөнчө. Досум, кайдасың? Убактың болсо, бүгүн жолугалчы. Сөз жолугал. Тилек, досум, экөөбүз канча жылдан бери дос болуп жүрүп, бир жолу үй бүлөбүз жөнүндө чечилип сырдашып көрдүк беле. Билесиңби? Менин ата-энем балдарыбыздын келечеги үчүн кам көрөлү деп, чет жактарга айдап жылдап, иштешип, заңгыраган үй салышып, шаардан да үй, машина алышты. А бизде болсо, бирде тайенебиз таятабыздын колунда, бирде чоң ата, чоң энелерибиздин колунда чоңойдук. Ошондуктан мен эки жүздүү болуп чоңойдум. Майрамдарда бизге алар белек бечкектерди жиберишип коюп, биз силерди сүйөбүз, биз силерди жакшы көрөбүз, биз силер үчүн иштеп жүрөбүз, биз жакында барабыз деп бизге ошентип эле жүрүштү. А биз алардын салып жиберген белек бечкектерин көзгө илбей эле, биз аларды сагынып, кусаланып, ооруп чоңойдук. Ата-энеге болгон сүйүүбүз башка нерселерге алмашып, мерез, кара мүртөз болуп чоңойдук.
кайсы кызды кааласам. Жаш карысына карабай. Барын жылуу сөзү менен ошолордун кучагына балкып, ошого агысып кеттим. Анан көзүмө жакшынакай кыз көрүнүп калса, мен сага үйлөнөм деп далай кыздарды айылдадым. Бирок ата энеге болгон кусалык ошол орунду эч ким толтура алган жок. Кыздарды сатып да иштедим. Кыйналган кыздарга мен кичине болсо дагы жардам берип жүрөм деп ойлочумун. Эми мен арам жол менен эмес, канчалык кыйналсам дагы ак эмгегим менен жардам берем деп чечтим. Өкүнүчтүү нерселер болуптур досум. Кандай дейсиң? Үйлөнүп, балалуу болуп, аларга жакшы тарбия берип, кам көрүп, маңдайларында болуп, керек болсо келечектеги кесиптерине, келечектеги түгөйлөрүнө чейин кам көрүп кеңеш берсек, жаңы жашоого шарт түзүп берсек, кандай дейсиң? Бул сунушум мага абдан жакты. Кеттик. Проблема детей-иммигрантов в основном безопасности, потому что мигранты оставляют детей своим родственникам, бабушкам, дедушкам, бывает и соседям. Дети остаются без попечения родительства, и они лишаются психологической безопасности. Ощущение того, что он в чем-то ущемлен, дает ему чувство зависти, недостатка какого-то. Дедушка и бабушка по силу своих возрастных особенностей не всегда может справляться с родительскими обязанностями. И в голове у ребенка, и внутри у ребенка роль дедушки и бабушки отведено свое место. Материальное, естественно, важно для обеспечения ребенка в материальном плане. Но самое важное считается человеческое тепло, присутствие родителей в доме, в жизни ребенка. Даже если родитель будет далеко, нужно, чтобы у ребенка постоянно было средство связи. Нужно, чтобы ребенок мог абсолютно все рассказать родителю, чтобы ребенок мог в безопасности сказать то, что он думает и чувствует. Не навязывать ребенку взрослые проблемы. Ребенок все равно этого не поймет. И тогда родитель, выслушав, может с теплотой сказать: я переживаю за тебя, я горжусь тобой, ты для меня значим, ты все, что дорогое у меня есть. Вот эти слова для ребенка важнее всего на свете. Когда ребенок чувствует, что родитель рядом, что он участвует в его жизни. Для него важно, что он чувствует. Я тобой горжусь, ты мне очень важен, нужен, я тебя люблю. Это является некой поддержкой, подушкой безопасности для ребенка, потому что ребенок будет ощущать: о, я важен, я любим, обо мне заботятся. Для родителей мой самый главный совет в том, чтобы не жалеть времени,
всегда находить время для звонка ребенку и обязательно выполнять то, что ты говоришь. Родитель должен понимать, что в подростковой части у ребят, например, агрессивность повышается у мальчиков, а у девчонок слезливость. В этот момент нужно переждать, перенаправить энергию ребенка. Агрессию можно перенаправить в спорт, какую-то чувствительную часть перенаправить в стихи. Важно, чтобы родитель в этот момент почувствовал и передал ребенку, перенаправил. Когда дети остаются без присмотра родителей, с бабушками, с дедушками, то там есть своя особенность воспитания. Дети начинают манипулировать, что если у них остается ощущение заброшенности и нету знаний, как привлечь внимание, они нарушают дисциплину, они начинают плохо учиться, они начинают делать такие вещи, чтобы привлечь внимание взрослых, естественно, родителей. Много случаев было тогда, когда ребенок нарушал все правила в школе, лишь бы для того, чтобы родители приехали. То есть это было своеобразное привлечение внимания и манипулирование, чтобы родители вернулись. Иногда бывает в моей работе, что и детям объясняем, что можно привлечь внимание и хорошими оценками, хорошим поведением, либо участвовать в каких-то конкурсах, привлечь в кружки какие-нибудь, чтобы у детей была занятость и консультация с классными руководителями, чтобы давали мотивацию, чтобы хвалили побольше. Вот эта часть ответственности школы. А ответственность родителей обязательно звонить, узнавать, как у ребенка дела, что нужно от них. В данное время, если не хватает знаний, то проконсультироваться со школьными психологами, как обращаться с ребенком, что ему не хватает. Естественно, проводится диагностика в школе, и школьный психолог может очень много хороших советов дать.